Hello my dear students, I warmly welcome you to Viresh Vlogs for all YouTube channel. So in today's class, we are going to discussing problems based on transformation of axis. In the last class, in third video, we discussed fundamental concept of transformation axis. Okay, so now this is the fourth lecture in my YouTube channel. Very important. So in every year in the public examination of intermediate, you will get one question based on from this concept every year. So once observe carefully the given question. So first of all, you should know how to read the question in this chapter. Okay, if you start reading from here, you will not understand. So I will tell you, see, the transformed equation of a curve is 17x square minus 16xy plus 17y square equal to 225. This is the transformed equation of a curve when the axes are rotated through an angle. What is that angle? 45 degrees. This 45 degrees we can also write in radians, pi by 4 radians. Okay. So then what they are asking? Find the original equation of the curve. Original equation we have to find. So what is the given condition and what they are asking? You should identify in the given when you see the problem. Okay. They have given transformed equation. They are asking original equation. See, transformed equation అన్నారు, బట్ ఇచ్చిన ఈక్వేషన్ మనకి ఎట్లుందంటే స్మాల్ ఎక్స్ స్మాల్ వై లోనే ఉంది. ఓకే, సో దే ఆర్ ఆస్కింగ్ ఒరిజినల్ ఈక్వేషన్. ఒరిజినల్ ఈక్వేషన్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్రెస్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ స్మాల్ ఎక్స్ స్మాల్ వై ఓన్లీ. క్లియర్లీ యు నో వెరీ వెల్ దిస్ ఈజ్ ఏ పెయిర్ ఆఫ్ స్ట్రైట్ లైన్ ఈక్వేషన్. మా పెయిర్ ఆఫ్ స్ట్రైట్ లైన్ ఈక్వేషన్, pair of straight line equation. Okay, it is a homogeneous, okay, homogeneous pair of straight line equation. So why? Because you know very well homogeneous pair of straight line equation, ax square plus 2hxy plus by square equal to 0. This is the homogeneous pair of straight line equation. Now it is in the form of that form only. Now I will explain the graph for this problem. Observe carefully first of all. So take original axis I am taking with the dotted lines. Listen carefully first of all. This is original axis, x axis, and this is original y axis. Okay. So now why I am taking with the dotted lines, I will explain you why. Because here we have to transform the equation. We have to rotate the axis with the angle. So therefore, when you rotate the axis with an angle, see here. So whenever you rotate an angle like this, you will get like this same equation. Okay, same x axis y axis only. When you rotate them, then you will get rotated transformed axis in this format. This is theta. This theta is given in the given problem as 45 degrees, and this angle is also same 45 degrees. Okay, so theta is equal to, now they are asking, this pair of straight line equation is this one. Okay, so the given transformed equation of curve. Okay, the equation of these two pair of straight line equation is this one. They are asking, find the original equation. Now we have to find the original equation of these two pair of straight lines equation. Okay, so ఇక్కడ డౌట్ ఏంటంటే చాలా మంది స్టూడెంట్స్ కి, సార్ ఇక్కడ వెన్ యూ రొటేట్ యాక్సిస్ ఫ్రమ్ ఒరిజినల్ ప్లేస్ టు రొటేటెడ్ ప్లేస్, సో ఇక్కడ ఓన్లీ యాక్సెసే రొటేట్ అవుతున్నాయి కానీ మనకు ఇక్కడ కర్వ్ ఎక్కడ ఫామ్ అవుతుంది? వేర్ ఇస్ ద కర్వ్ యాక్చువల్లీ? అక్కడ కర్వ్ ఎక్కడ ఫామ్ అవుతుంది సార్? ఇక్కడ మాకు ఎక్స్ యాక్సిస్ ఇది మనం ఏమనుకుంటాం, ఎక్స్ డాష్ అనుకుంటాం. ఆఫ్టర్ రొటేషన్ వై డాష్ అనుకుంటాం. ఇనిషియల్ ఇట్ వాస్ ఎక్స్ అండ్ వై, మీకు తెలుసు. ఓకే, రొటేట్ అయిన తర్వాత మనకు ఎక్స్ యాక్సిస్ వై యాక్సిస్ వస్తున్నాయి, కానీ వేర్ ఇస్ ద కర్వ్? సో ఇక్కడ ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి, వెన్ ఎవర్ యూ రొటేట్ యాక్సెస్, అక్కడ కర్వ్ ఫార్మ్ అవ్వాల రూల్ ఏం లేదు. ఆ పెయిర్ ఆఫ్ స్ట్రైట్ లైనే ఆ ఇచ్చిన ఈక్వేషన్ చూడండి. ఇచ్చిన ఈక్వేషన్ అనేది మనకు పెయిర్ ఆఫ్ స్ట్రైట్ లైన్ ఈక్వేషన్. ఇక్కడ టూ పెయిర్స్ ఉన్నాయి మనకు స్ట్రైట్ లైన్స్, వీటి యొక్క ఈక్వేషనే అది. వాడు ఏమంటుండు, ఒరిజినల్ గా ఉన్న ఈక్వేషన్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటుండు. ఒరిజినల్ గా ఉన్న ఈక్వేషన్ కూడా మనకు పెయిర్ ఆఫ్ స్ట్రైట్ లైన్ ఈక్వేషన్ రావచ్చు, లేదంటే ఒక ఎలిప్స్ కావచ్చు, ఒక హైపర్బోలా కావచ్చు, ఏదైనా కావచ్చు. నేను లాస్ట్ లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. ఇదైతే మనకి ప్రాబ్లం. ఓకే, అర్థమైంది కదా ఇది మొత్తం డయాగ్రామ్? సో ఇప్పుడు చూడండి, సో ఇదంతా నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే, సో ఇక్కడ ఒక సైడ్ పెడుతున్నా దీన్ని డయాగ్రామ్ని. సో లేదంటే ఇటువైపు తీసుకెళ్దాం. ఇక్కడ నేను సొల్యూషన్ రాస్తున్నా, లిజన్. సో అబ్జర్వ్ కేర్ఫుల్లీ, ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లం.
సో ఇదొక ప్రాబ్లం వింటే చాలు, మీకు ఇంకా ఎలాంటి యూట్యూబ్లో ఇంకే వీడియో చూడాల్సిన అవసరం లేదు. ఐ విల్ ప్రామిస్ యూ. సో given theta is equal to, what is the theta is equal to 45 degrees. This we can also write in radians pi by 4. And first of all write given transformed equation, I am writing TE, transformed equation. What is transformed equation? 17x square minus 16xy plus 17y square is equal to 225. This is the given transformed equation. Okay, but this is in form of small x small y kada, we have to take. Okay, so whenever you apply the rotation of axis, initially ikkada manaku oka point untadi ma. Okay, ఫస్ట్ మనకు డాటెడ్ లైన్స్ ఉన్న ఎక్స్ యాక్సిస్కి ఒక పాయింట్ ఉంటుంది కదా, ఆ పాయింట్ యొక్క కోఆర్డినేట్స్ ఏమైతే మనకు పి ఆఫ్ ఎక్స్ కామా వై అవుతాయి. ఎప్పుడైతే నువ్వు యాక్సిస్ని రొటేట్ చేస్తావో ఈ ఎక్స్ కామా వైలు ఏమైతే మనకు క్యాపిటల్ ఎక్స్ కామా క్యాపిటల్ వై అవుతాయి. సో అంటే ఇప్పుడు ఈ రొటేటెడ్ యాంగిల్స్ కున్న పెయిర్ ఈక్వేషన్ మనకి ఎట్లా ఉండాలి? క్యాపిటల్ ఎక్స్ క్యాపిటల్ వైలో ఉండాలి. సో దేర్ ఫోర్ లెట్ ఐఎమ్ టేకింగ్ పి ఆఫ్ ఎక్స్ కామా వై బి ద న్యూ కోఆర్డినేట్స్. ఓకే, న్యూ కోఆర్డినేట్స్ ఆఫ్ పి ఆఫ్ ఎక్స్ కామా వై. ఇది మనకు ఒరిజినల్, రొటేట్ అయిన తర్వాత వచ్చిన కోఆర్డినేట్స్ ఇవి. అంటే ఇప్పుడు స్మాల్ ఎక్స్ని స్మాల్ వైని మనం రీప్లేస్ చేయాలి. దట్ ఈస్ సో 17 capital X square minus 16 capital X into Y plus 17 capital Y square is equal to 225. It is equation number 1. This is transformed equation. వాడు మనకు ప్రాబ్లంలో ఇచ్చిన ఇది కాదు ట్రాన్స్ఫార్మ్డ్ ఈక్వేషన్, ఇది మనకు ట్రాన్స్ఫార్మ్డ్ ఈక్వేషన్. మీరు యాక్సెస్ని రొటేట్ చేసినా లేదంటే ఆరిజిన్ని షిఫ్ట్ చేసినా మనకు ఇచ్చే ఈక్వేషన్ అయితే స్మాల్ ఎక్స్ స్మాల్ వైలోనే ఇస్తాడు. దాన్ని మనం బేస్డ్ ఆన్ ద గివెన్ కండిషన్ వీ హ్యావ్ టు కన్వర్ట్ ఇంటూ క్యాపిటల్ ఎక్స్ ఆర్ స్మాల్ ఎక్స్. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ ఈక్వేషన్లో వీ హ్యావ్ టు సబ్స్టిట్యూట్ స్మాల్ ఎక్స్ వాల్యూ స్మాల్ వై వాల్యూ. ఇక్కడ యాంగిల్ రొటేషన్ ఆఫ్ యాక్సెస్ కాబట్టి ఇన్ ద లాస్ట్ క్లాస్ వీ డిస్కస్ దట్ ద ఫార్ములా వీ నో వెరీ వెల్ వాట్ ఈ స్మాల్ ఎక్స్ ఫార్ములా. ఇక్కడ మళ్ళీ మీకు టేబుల్ రాస్తున్నాము ఒకసారి. ఐ విల్ రిమైండ్ యూ ద టేబుల్. సో ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి ఆ టేబుల్. సో yesterday class only, right? Yeah, this is only. See here. So to get that capital X capital Y value, so what is capital X capital Y value here? So capital X is equal to small x cos theta plus y sin theta and capital Y is equal to minus x sin theta plus y cos theta. ఇవే ఫార్ములాస్ని మీకు ఇక్కడ రాస్తున్నాను, గుర్తుపెట్టుకోండి. అది మీరు లాస్ట్ వీడియో చూడకపోతే చూడండి అమ్మా, ఆ వీడియోని చూసి ఈ వీడియోని చూడండి, మీకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. ఓకే, సో నౌ ఐఎమ్ రైటింగ్ స్మాల్ capital X. So where capital X is equal to what is the formula? Small x cos theta plus y sin theta. Okay, so this is formula. Capital X is equal to small x cos theta plus y sin theta and small y is equal to and capital Y is equal to minus x sin theta plus y cos theta. ఇవి మనము capital X capital Y whenever you have theta equal to 45 degrees. Now substitute theta is equal to 45 degrees. So therefore if you substitute theta is equal to 45 degrees, capital X is equal to x into cos 45 degrees plus y into sin 45. So you know very well sin 45 anna cos 45 anna value ఎంతమ్మా మీకు? సో sin 45 sin pi by 4 or cos 45 ఈ రెండు రేషియోస్కి మనకు యాంగిల్ వాల్యూ ఎంత ఉంటుందమ్మా? మనకు 1/√2 ఉంటుంది ఈ వాల్యూ. ఓకే, సో డైరెక్ట్లీ ఐఎమ్ సబ్స్టిట్యూటింగ్ దట్ వాల్యూ. స్మాల్ ఎక్స్ క్యాపిటల్ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ఇంటూ 1/√2 అంటే x/√2 ప్లస్ y ఇంటూ 1/√2 మీన్స్ y/√2. సో ఫైనల్లీ ఐఎమ్ రైటింగ్ మా capital X is equal to we can write as x plus LCM is √2 x plus y అంటే I will write in this format y plus x by √2. సార్ ఎందుకు y plus √2 అని రాస్తారంటే మనకు కన్వీనియంట్గా ఉంటుంది సింప్లిఫికేషన్కి. ఇది మనకు క్యాపిటల్ ఎక్స్ వాల్యూ. వీ హ్యావ్ టు సబ్స్టిట్యూట్ దిస్ క్యాపిటల్ ఎక్స్ వాల్యూ ఇన్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1 ఫర్దర్గా. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ క్యాపిటల్ వై ఫార్ములా అమ్మా? క్యాపిటల్ మైనస్ ఎక్స్ సైన్ థీటా. ఓకే, సో దేర్ ఫోర్ నౌ సబ్స్టిట్యూట్ దిస్ ఫార్ములా హియర్. So now capital Y. So capital Y is equal to minus x sin theta plus y cos theta. Clear kada everyone? So now substitute what is theta? Theta is equal to 45 degrees. So substitute that value. So therefore capital Y is equal to minus x sin theta sin 45 degrees plus y cos theta cos 45 degrees. Okay. So directly I am writing capital X is equal to 45 అంటే 1/√2 ఇక్కడ 1/√2 అంటే
y minus x by root 2 I am writing directly, y minus x by root 2. Okay, now substitute capital X, capital Y values in equation number 1. Okay, so therefore what is that equation number 1? You know very well. See here, equation number 1 is this one, 17x square minus 16xy plus 17y square equal to, so 17 into x, capital X ante what is the value? Y plus x by root 2 whole square minus 16 into capital X into y. Capital X ante what is the value ma? Y plus x by root 2. Capital Y means y minus x by root 2. Okay, next plus 17y square, capital Y square means y minus x by root 2 whole square equal to what is the value? 225. Just to substitute the values in equation number 1. Now separate the square value to the numerator and denominator. So y plus x whole square, it is in the form of a plus b whole square. I am writing directly a square plus b square plus 2ab whole divided by root 2 whole square value ma 2. So minus 16 into, see here in numerator a plus b into a minus b. Okay, a value enta y, b value enta x. A plus b into a minus b, you know very well that formula. Okay, so a plus b into a minus b, so formula ma a square minus b square, and you know very well a plus b whole square formula. What is a plus b whole square formula? A square plus b square plus 2ab and a minus b whole square formula. What is the formula? A square plus b square minus 2ab. Okay, by using these three formulas here we will simplify this condition. Okay, so a plus b into a minus b ఈ ఫార్మాట్ లో ఉంది కాబట్టి a square minus b square, y square minus x square by root 2 into root 2 whole square అంటే మనకి ఎంత? square root cancel 2 plus 17 into y minus x whole square అంటే a minus b whole square, y square plus x square minus 2xy by root 2 whole square ma 2 equal to 225. So don't cancel here, 2 1s are 2 8s, so don't cancel here. We will get LCM kada manaku denominator lo 2 same undi, take LCM ma. So what is LCM value? LCM is 2. Now I am directly multiplying ma, why? Because same values vastayi kabatti 17y square, 17 into y square, 17y square plus 17x square. Okay, so plus 7 2s are 34, 17 2s are 34xy. Next ఇక్కడ మల్టిప్లై చేయండి, minus 16y square minus into minus plus 16x square, next ma plus 17y square plus 17x square minus 17 2s are 34xy equal to 225. Any cancellation terms are there? Just cancel them ma. So ఇక్కడ చూడండి plus 34xy minus 34xy cancel. Okay, only ఆ 2 terms మనకు cancel అయిపోతున్నాయి. If you have any remaining terms, just to see here. So otherwise remaining terms ni x square తోటి y square తోటి యాడ్ చేయండి. ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ ఐ యామ్ యాడింగ్ x square వాల్యూ 17x square plus 16x square again 17x square, 17 2s are 34 plus 16 మనకి ఎంత వస్తుందంటే ఇక్కడ 50x square continuation. నెక్స్ట్ 17y square minus 16y square అంటే y square, y plus 1 plus 17 18 plus 18y square equal to RHS value by 2 into 225 అంటే ఈ 2 ని ఇటువైపు పంపించండి మా. సెండ్ దిస్ 2 వాల్యూ టు RHS. 225 into 2 మనకి ఎంత అవుతుంది? 450. సి ఇక్కడ మనం ఏం కామన్ తీసుకోవచ్చు? 2 కామన్ తీసుకోవచ్చు. సో 2 కామన్ తీసుకుంటే మీకు ఏమొస్తుంది? 25x square plus 9y square equal to 450. So 450. సో 2 1s are again మళ్ళీ మనకి ఎంత వస్తుంది అంటే 225s 450. సో 25x square plus 9y square is equal to 225. ఇది మనకు రిక్వైర్డ్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద ఒరిజినల్ కర్వ్. వాళ్ళు ఏమని అడిగారంటే ఫైండ్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద ఒరిజినల్ కర్వ్ అని అడిగారు కదా. దిస్ ఈస్ ద రిక్వైర్డ్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద ఒరిజినల్ కర్వ్. సార్ మరి ఈ ఈక్వేషన్ దేన్ని ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తుంది? ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ పెయిర్ ఆఫ్ స్ట్రైట్ లైన్ కదా, అక్కడ xy టర్మ్ లేదు మా. ఓకే, వీ డోంట్ హ్యావ్ xy టర్మ్ దేర్. ఓకే, సో వీ హ్యావ్ ఓన్లీ x square y square. ఇది మనకి ఏమని చెప్తామంటే ఇది ఒక ఎలిప్స్ ఈక్వేషన్ అని చెప్తాం. మీకు సెకండ్ ఇయర్లో వస్తుంది, సెకండ్ ఇయర్ మ్యాథ్స్ 2Bలో 4th చాప్టర్ మీకు ఎలిప్స్ ఉంటుంది, అక్కడ మీరు చూస్తారు. సో సార్ వాట్ ఈజ్ ఎలిప్స్? మనకు వచ్చిన ఈక్వేషన్ ఎలిప్స్ అని మనం రాయాలా? మాకు తెలియదు కదా, ఫస్ట్ ఇయర్లో ఉన్నాం, సెకండ్ ఇయర్ టాపిక్ తెలియదు కదా. అంటే మీరు ఇట్లే రాసినా
నో ప్రాబ్లం, ఇక్కడ దాకా స్టాప్ చేసిన నో ప్రాబ్లం. ఇంకా ఫర్దర్గా కంటిన్యూ చేయాలనుకుంటే సో మనకి ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కన్వర్ట్ దిస్ ఈక్వేషన్ ఇంటూ ఎలిప్స్ ఫామ్, సెకండ్ ఇయర్ వాళ్ళకి ఇది యూస్ఫుల్ అవుతుంది. ఓకే, సో 25x² హోల్ డివైడెడ్ బై 225, ఈ 225ని LHS తీసుకురండి డివైడ్ చేయండి. సో 9y² బై 225 ఇజ్ ఈక్వల్ టు 225 బై 225 మనకి ఎంత వస్తుందంటే RHSలో వాల్యూ డైరెక్ట్లీ ఐఎమ్ రైటింగ్ దిస్ వాల్యూ బికమ్స్ 1. ఓకే, సో 25 1s are 25 9s are, సో 9 1s are 9 25s are. సో ఇప్పుడు మనకి ఏమొస్తుంది, x² బై 9 ప్లస్ y² బై 25 ఈక్వల్ టు 1. సో ఇది మనం ఏమని చెప్తామంటే రిక్వైర్డ్ ఒరిజినల్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద యాక్సెస్ కర్వ్ పెయిర్ ఆఫ్ స్ట్రైట్ లైన్స్ అని చెప్పేస్తాం. ఇది ఏమంటామంటే ఇట్ ఈస్ అన్ ఎలిప్స్ ఈక్వేషన్, ఇట్ ఈస్ అన్ ఎలిప్స్ ఈక్వేషన్. సరే ఇది మాకు ఎలిప్స్ ఈక్వేషన్ అని ఎట్లా తెలుస్తుంది అంటే మీకు సెకండ్ ఇయర్లో వస్తుంది, బట్ ఇప్పటికైతే గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక్కడ ప్లస్ ఉంటే ఎలిప్స్ ఈక్వేషన్, ఓకే, మైనస్ వస్తే హైపర్బోలా ఈక్వేషన్. సార్ మరి ఎలిప్స్ ఎట్లుంటుంది? ఓకే, సో ఎలిప్స్ అనేది మీకు ఎట్లుంటుంది అంటే చూడండి ఇక్కడ మీకు ఎలిప్స్ ఈక్వేషన్ రాస్తాను. ఇక్కడ మీరు చూసుకున్నట్టయితే సో నేను x యాక్సిస్ y యాక్సిస్ కూడా డ్రా చేస్తాను, కొద్దిగా ఆగండి. సో దిస్ ఈజ్ హారిజాంటల్ x యాక్సిస్ మా, నెక్స్ట్ వర్టికల్గా మనకు y యాక్సిస్. ఓకే, సో వెన్ ఎవర్ యూ టేక్ 2 కోఆర్డినేట్ యాక్సెస్. సరే ఇక్కడ ఇది సర్కిల్ కదా, మరి మీరు దీన్ని ఎలిప్స్ అంటున్నారంటే యాక్చువల్గా ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ సర్కిల్, ఇట్ ఈస్ ఏ యాక్సిలరీ సర్కిల్. దీని పేరు ఏం పేరు అంటే యాక్సిలరీ సర్కిల్ అని చెప్తాం, యాక్సిలరీ సర్కిల్ అని చెప్తాం. ఓకే, సో వాట్ ఈజ్ యాక్సిలరీ సర్కిల్ అనేది మీకు సెకండ్ ఇయర్లో వస్తుంది. ఈ లెంత్, ఈ డిస్టెన్స్, ఇక్కడ ఆరిజిన్ ఉంటుంది కదా, ఈ ఆరిజిన్ నుంచి ఈ డిస్టెన్స్ అండ్ ఈ ఆరిజిన్ నుంచి ఈ డిస్టెన్స్ సేమ్ ఉన్నప్పుడు, అంటే ఇది స్మాల్ a అని తీసుకుంటాం, ఇది స్మాల్ b అని తీసుకుంటాం. ఎప్పుడైతే 2a ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2b అవుతుందో ఇన్ స్టాండర్డ్ హైపర్బోలాలో 2a స్టాండర్డ్ ఎలిప్స్లో అది మనకు 2a ఈక్వల్ టు 2b అయితే దాన్ని ఏమని చెప్తాం, 2 క్యాన్సిల్, a ఈజ్ ఈక్వల్ టు b అయితే దాన్ని ఏమంటాం యాక్సిలరీ సర్కిల్ అని చెప్పేస్తాం. సార్ మరి ఇప్పుడు యాక్సిలరీ సర్కిల్ గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నామా మనం ఎలిప్స్ గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నాం అంటే ఎలిప్స్ గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నాం. ఇక్కడ ఎలిప్స్ అంటే ఏంటంటే ఇది చూడండి, ఈ రీజన్ ఇక్కడ ఈ డాటెడ్ లైన్ తోటి ఉందా, ఈ డాటెడ్ లైన్ ఇది మనకు ఎలిప్స్. దీని ఈక్వేషన్ మనం ఏమని చెప్తామంటే జనరల్గా x² బై a² ప్లస్ y² బై b² ఈక్వల్ టు 1 అని చెప్తాం. దిస్ ఈజ్ స్టాండర్డ్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఎన్ ఎలిప్స్. అంటే మనకు టోటల్ 4 టైప్స్ ఆఫ్ ఎలిప్స్ ఉంటాయి. సో ఇది మనకు ఫస్ట్ టైపు. అయితే ఇక్కడ మళ్ళీ ఈ ఫస్ట్ టైప్లో కూడా మళ్ళీ మనకు 2 ఉంటాయి. 2 ఏంటంటే సో a గ్రేటర్ దెన్ b అయినప్పుడు, అండ్ ఇంకొకటి b గ్రేటర్ దెన్ a అయినప్పుడు. సార్ వాట్ ఈజ్ a, వాట్ ఈజ్ b? ఇక్కడ చూడండి మనకు సొల్యూషన్లో ఏమొచ్చింది, సో హారిజాంటల్గా వర్టికల్గా మనకు సొల్యూషన్ ఏమొచ్చిందంటే ఇక్కడ ఫైనల్గా x² బై 9 ప్లస్ y² బై 25 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అని వచ్చింది. సో దేర్ వీ కెన్ రైట్ సేమ్ ఈక్వేషన్ నేను రాస్తా కాబట్టి ఇక్కడ చూడండి సేమ్ ఈక్వేషన్ మీరు రాసుకుంటే సో ఐఎమ్ రైటింగ్ హియర్ వాట్ ఎవర్ వీ గాట్ ద ఈక్వేషన్ x² బై 9 ప్లస్ y² బై 25 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. అంటే ఇప్పుడు a² ప్లేస్లో ఎంత ఉంది, a² ఈజ్ ఈక్వల్ టు 9 అంటే a ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంతమ్మా, a ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 అంతే కదా. ఓకే, b² ప్లేస్లో ఎంత ఉంది మనకు 25. సో వాట్ ఈస్ b వాల్యూ, b ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5. ఇన్ దీస్ 2 వాల్యూస్ విచ్ వన్ ఈస్ బిగ్గర్, ఏ పెద్దగా ఉందో b పెద్దగా ఉందా, సో b ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ a. సో వెన్ యూ టేక్ b గ్రేటర్ దెన్ a, సో వెన్ a గ్రేటర్ దెన్ b ఇట్ ఈస్ హారిజాంటల్ ఎలిప్స్, హారిజాంటల్ ఇట్లుంటుంది. ఓకే, x యాక్సిస్ మీద లై అవుతుంది ఆ ఎలిప్స్ అనేది. వెన్ b గ్రేటర్ దెన్ a ఇట్ ఈస్ వర్టికల్ ఎలిప్స్ అని చెప్తాం. ఓకే, వెన్ ఎవర్ b గ్రేటర్ దెన్ a వర్టికల్ ఎలిప్స్ అంటే అది ఎట్లుంటుంది సార్ అంటే ఇట్లా వస్తుంది మా. ఓకే, సేమ్ ఇక్కడే చెప్తే మీకు కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు కాబట్టి ఇదే డయాగ్రామ్ ఇట్లా వస్తుంది మీకు ఇట్లా. ఇప్పుడు మనకు వచ్చిన ప్రాబ్లము దీనిది. ఓకే, గివెన్ x² బై 9 ప్లస్ y² బై 25 ఈక్వల్ టు 1 అనేది ఈక్వేషన్ ఆఫ్ దిస్ ఎలిప్స్, వర్టికల్ ఎలిప్స్. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఈ బి అంటే ఏంటంటే సార్ అక్కడ ఆరిజిన్ నుంచి డిస్టెన్స్ అనమాట, దీన్ని మేజర్ యాక్సిస్ అంటాం మనము, మేజర్ యాక్సిస్. ఇక్కడ ఈ డిస్టెన్స్ ఏమంటాం అంటే మైనర్ యాక్సిస్ అని చెప్పేస్తాం. స్మాల్ a వాల్యూ ఈజ్ మైనర్ యాక్సిస్, స్మాల్ b వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2a ఈజ్ ఈక్వల్ టు a ప్లస్ a 2a మైనర్ యాక్సిస్, b ప్లస్ b 2b మేజర్ యాక్సిస్. వెన్ ఎవర్ b గ్రేటర్ దెన్ a అయితే వచ్చే ఎలిప్స్ ఏమంటాం వర్టికల్ ఎలిప్స్ అంటాం, a గ్రేటర్ దెన్ b అయితే హారిజాంటల్ ఎలిప్స్ అంటాం. ఇట్లా మీకు సెకండ్ ఇయర్లో ఇంటర్ రిలేటెడ్ ఉంటుంది, అర్థమైందా?
సో నేను చెప్పిన ఫస్ట్ క్లాస్లోనే చెప్పిన ఇక్కడ కోఆర్డినేట్ జామెట్రీలో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టాపిక్కి వీ హ్యావ్ రిలేషన్ అని చెప్పేసి. అండ్ ఇంకోటి కూడా మీకు నిన్న క్లాస్లో కొంచెం లాస్ట్లో మిస్ అయిన ఏంటంటే, ఇక్కడ మనం నిన్న క్లాస్ తర్వాత నేను ఏం చెప్పిన అంటే మీకు ఇక్కడ చూడండి. సో డైరెక్ట్ ఇదే చెప్పినా, దీనికి మీకు మ్యాట్రిక్స్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చింట నేను యాక్చువల్గా దీనికి. సో దీన్ని మనం మ్యాట్రిక్స్ ఫార్మాట్లో కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన నిన్న. ఓకే, అదేంటంటే అది ఇక్కడ స్లైడ్ మిస్ అయింది. సో ఎక్కడ మ్యాట్రిక్సెస్ వచ్చేసి మనకు ఆల్జిబ్రాలు ఉంటాయి. ఇదేంటి మనకు కోఆర్డినేట్ జామెట్రీ, అంటే మనం రిలేట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సబ్జెక్ట్ని. ఆల్జిబ్రాని కోఆర్డినేట్కి జామెట్రీకి రిలేట్ చేసినాం కాబట్టి దీన్ని ఏమని చెబుతామంటే కోఆర్డినేట్ ఆల్జిబ్రా అని చెప్తాం. మీకు చెప్పిన ఆల్రెడీ. ఓకే, సో ఇంకొకటి ఇదే చాప్టర్లోనే ఇంకొక ప్రాబ్లం చూసుకుందాం మనం. ఇక్కడ చూడండి సెకండ్ ప్రాబ్లం. ఇది ఇంకా ఈజీగా ఉంటుంది మీకు. సో డైరెక్ట్గా నేను డయాగ్రామ్ డ్రా చేస్తే మనకు టైం సరిపోవట్లేదు ఇక్కడ. సో ఇది మనం ఒరిజినల్ ఎక్స్ యాక్సిస్, ఒరిజినల్ వై యాక్సిస్. ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాడో చూడండి. ఇది ట్రాన్స్లేషన్ ఆఫ్ యాక్సిస్ అనమాట. ఇట్ ఈస్ నాట్ అ రొటేషన్. సి ప్రాబ్లం ఎక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి. ద ట్రాన్స్ఫార్మ్డ్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద కర్వ్ ఈస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ 3xy మైనస్ 2y స్క్వేర్ ప్లస్ 17x మైనస్ 7y ప్లస్ మైనస్ 11 ఈక్వల్ టు 0. ఫైండ్ ద ఒరిజినల్ ఈక్వేషన్ అని అంటున్నాం. అంటే ఈ ఇచ్చిన ఈక్వేషన్ ట్రాన్స్ఫార్మ్డ్ ఈక్వేషన్ అంటే మనం ఏం చేయాలి, ఒరిజినల్ ఈక్వేషన్. అంటే ఇక్కడ కూడా మనం ఏం చేయాలి, క్యాపిటల్ ఎక్స్. సేమ్ ఇలాంటిదే నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే సేమ్ ఇలాంటిదే ఇంకొకటి కాపీ చేస్తున్నా. సో కాపీ చేస్తే మనకి ఏమొస్తుందంటే అది వస్తుంది. సో దీన్ని కొంచెం ఇట్లా పైకి తీసుకొస్తున్నా. ఓకే, ఇట్లా పైకి తీసుకొచ్చి దాన్ని కలర్ చేంజ్ చేద్దాం, మీకు కొంచెం వేరియేషన్ ఇవ్వడం కోసం. ఇట్లా వైట్ కలర్లో తెచ్చిన. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈ వైట్ కలర్లో తెచ్చిన దాన్ని యాక్చువల్గా ఇట్లుంటుంది. దీని ఆరిజిన్ని ట్రాన్స్లేట్ చేస్తున్నా. ఇక్కడ ఏమని చెప్తున్నా అంటే when the origin is shifted to, ఓకే ఇక్కడ ఆరిజిన్ ఉంది, ఆరిజిన్ is shifted to 1.2, 3కి షిఫ్ట్ చేసింది అంటుండు. ఓకే, సో అప్పుడు మనకి 2, 3కి షిఫ్ట్ చేసింది అంటే ఇట్లా వస్తుంది. ఇదే ఆరిజిన్ని 2, 3 అనే పాయింట్కి షిఫ్ట్ చేసింది అనమాట. 2, 3 అంటే మనకి ఎగ్జాక్ట్గా ఇక్కడ వస్తుంది. ఓకే, సో ఇట్లా షిఫ్ట్ చేసినప్పుడు వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద ఒరిజినల్ ఈక్వేషన్. వాడు ఇచ్చిన ఈక్వేషన్ ఏమో ఈ వైట్ కలర్లో ఉన్న దాని ఈక్వేషన్ ఇచ్చాడు. సో మనం ఇప్పుడు ఈ పాయింట్ ఏంటంటే మనకు 2, 3 అవుతుంది. ఇక్కడ ఒరిజినల్ ఏముంది 0, 0, ఇది ఆరిజిన్ ఈ పాయింట్. సో మనం ఆరిజిన్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి షిఫ్ట్ చేసినప్పుడు సో దిస్ ఈస్ ద ట్రాన్స్ఫార్మ్డ్ ఈక్వేషన్. ఈ ట్రాన్స్ఫార్మ్డ్ యొక్క పేర్ ఆఫ్ స్ట్రైట్ లైన్స్. సి అగైన్ హియర్ వీ హ్యావ్ పేర్ ఆఫ్ స్ట్రైట్ లైన్స్ ఓన్లీ. ఓకే, సో దీస్ టూ ఆర్ నాట్ పాసింగ్ త్రూ ఆరిజిన్, ఎందుకంటే 2, 3 అనేది నాట్ ఏ ఆరిజిన్. ఓకే, ఇక్కడ 0, 0 ఉంది. సో నౌ దీస్ టూ పేర్ ఆఫ్ స్ట్రైట్ లైన్స్ ఈక్వేషన్ ఇస్ దిస్ వన్. దిస్ ఈస్ జనరల్ ఈక్వేషన్. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో జనరల్ ఈక్వేషన్. ఓకే, సో నౌ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద ఒరిజినల్ ఈక్వేషన్. టు ఫైండ్ ద ఒరిజినల్ ఈక్వేషన్, సీ హియర్. సో అగైన్ ఐఎమ్ టేకింగ్ గివెన్ మనకి ఏమి ఇచ్చాడమ్మా, గివెన్ హెచ్ కామా కే. ఎందుకంటే మనకి ఇది ఆరిజిన్ షిఫ్ట్ అయింది కదా, ఎక్కడికి షిఫ్ట్ అయింది 2, 3కి షిఫ్ట్ అయింది. ఓకే, అండ్ వీ నో దట్ what you know that small x is equal to capital X plus H, small y is equal to y plus k, capital Y plus k. Okay, so given ఇది transformed equation అంటే we have to convert that equation into capital X. So directly I am substituting that value. Okay, so therefore let p of x capital X comma capital Y be the new coordinates of p of x comma y. సో అప్పుడు ఈ ఈక్వేషన్ లో x comma y ప్లేస్ లో మనము క్యాపిటల్ ఎక్స్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. క్యాపిటల్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ 3 క్యాపిటల్ ఎక్స్ వై మైనస్ వాట్ ఈస్ దట్ వాల్యూ 2 కదా. ఒక్క వాల్యూ రాంగ్ అయినా కూడా మనకు మొత్తం ప్రాబ్లం మొత్తం అవుతుంది. సో ఇది మనకు రికార్డెడ్ క్లాస్ కాబట్టి అందరూ చూస్తారు కాబట్టి చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. సో ప్లస్ 17x మైనస్ 7y మైనస్ 11 ఈక్వల్ టు 0. టేక్ ఇట్ యాజ్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1. ఓకే, సో నౌ ఇన్ దిస్ ఈక్వేషన్ వీ హ్యావ్ స్మాల్ ఎక్స్ వాల్యూ. ఫ్రమ్ ది స్మాల్ ఎక్స్ ఫార్ములా, so write what is capital X value. Capital X is equal to small x minus h. From this formula what is capital Y value, small y minus k. So you know h comma k value. What is h value? ఇక్కడ h అంటే మీకు 2, k అంటే 3. So and y is equal to y minus 3. Substitute these two values in equation number 1. ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1 లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. ఆ రెండింటిని మీరు ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1 లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే సో ఇక్కడే రాస్తున్నా చూడండి. మనకు సింప్లిఫికేషన్ పెద్దగా ఏముండదు, ఈ ప్రాబ్లమ్ది ఈజీగానే ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ రాస్తున్నా నేను క్యాపిటల్ ఎక్స్ హోల్ స్క్వేర్ అంటే మనకి ఏమొస్తుంది x minus 2 హోల్ స్క్వేర్. x minus 2 హోల్ స్క్వేర్
plus 3 into capital X. Capital X and again x minus 2 and capital Y minus 3, Y minus 3 minus 2 into y square. Y square ante what is the value ma? Y minus 3 whole square plus 17x, 17x, x minus 2. Next minus 7y. 7y means ma y minus 3. Okay. So y minus 3 minus 11 equal to 0. So simplify this value. You know a minus b whole square formula. So directly I am writing ma x square plus 4, 2 square and 4 minus 2x plus 3 into, first to multiply these two fraction of these two factors, x into y, xy minus 3 into x minus 3x minus 2 into y minus 2y minus into minus plus 3 to the 6. ఇది మనకు వాల్యూ minus 2 into y minus 3 whole square formula, y square plus 3 square అంటే 9 minus 6y, okay, plus 17 into x minus 17 to the 34 minus 7y minus into minus plus 7 3 is 21 minus 11 is equal to 0. Okay, so now so write simplify these values ma, so equal to 0. So here we did one mistake. So this is not 2 minus 2x, this is 2 to the 4x. Okay, so now continuation I am writing directly here. See, x square plus 4 minus 4x, so multiply with 3 ma, 3xy minus plus into minus minus 3 3 is a 9x plus into minus minus 3 to the 6y plus 3 6 are 18. Next multiply with minus 2y square minus 2 into 9 minus 18 minus into minus plus 2 6 are 12y. Okay, so next write remaining value 17x minus 34 minus 17y plus 21 minus 11 plus 10 equal to 0. Okay, so now finally I am doing final calculation. Here we have only one x square term. Okay, so only one x square term. Right next to y square term, here we have y square term, so minus 2y square term. Next after x square y square, write xy term. Xy term is plus 3xy. Here we have only one xy term. Then after write x terms, minus 4x minus 9x, minus 4 minus 9 minus 13, minus 13 plus 17, what is the value? So plus 4x. Next after x terms, y terms ma, so minus 6y plus 12y plus 6y plus 6 minus 1 minus y. Next constants, plus 4 plus 18 plus 20, sorry ikkada plus 18 minus 18 gets cancelled, 4 plus 10 14 minus 34 minus 20, okay, equal to 0. So we can say this is the required original equation of the pair of straight lines. So this is the original equation of the pair of straight line equation, x square minus 2y square plus 3xy plus 4x minus y minus 20 equal to 0. So in this format you have to solve the problems whenever they ask transformed equation. By taking transformed form, we have to substitute capital X capital Y values, then get the original equation. Okay, this is the total explanation of this problem. Okay, so next yeah, see here, so here we discussed how to remember these formulas x, y and x, and I also explained in the yesterday's class how to remember these two tables by using matrices also. Okay, matrices is in the part of algebra and this is in the part of coordinate geometry. So the relation between algebra and geometry is called coordinate geometry. సో మనం ఏమని చెప్తామంటే మ్యాథ్స్లో ఎప్పుడైనా ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి, ట్రిగ్నామెట్రీ జామెట్రీలో వస్తుంది, జామెట్రీ ట్రిగ్నామెట్రీలో వస్తుంది, ఆల్జిబ్రా అన్నిట్లో వస్తుంది. అంటే మనము ఇప్పుడు మీరు ఖైదీ సినిమా చూసి ఉంటారు, ఖైదీ సినిమా, విక్రమ్ సినిమా, లోకేష్ కనకరాజ్ సినిమాటిక్ యూనివర్సిటీ మీకు తెలుసు కదా. ఖైదీకి, విక్రమ్కి, లియోకి ఎట్లయితే వాళ్ళు ఇంటర్ కనెక్షన్ ఇచ్చారో ఫర్దర్గా వచ్చేవి కూడా మనకు అన్నీ ఒక సినిమాటిక్లోనే భాగం ఉంటాయి. అర్థమైందా? సో ఇట్లనే మ్యాథమెటిక్స్లో ఉన్న ఏ కాన్సెప్ట్ అయినా కానీ అది ఎక్కడైనా రావచ్చు, మీరు జస్ట్ అర్థం చేసుకోవాలి ఆ కాన్సెప్ట్ని. అర్థమైందా? సో ఇది యాక్చువల్లీ లాస్ట్ క్లాస్ కాన్సెప్ట్. మన కాన్సెప్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. ఓకే, సో సారీ ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది మన కాన్సెప్ట్. ఇది దిస్ ఇస్ ద టోటల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఆఫ్ ద ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ యాక్సెస్. అర్థమైందా?
సో ఇఫ్ యూ ఫోకస్ ఆన్ ద మ్యాథమెటిక్స్ యూ విల్ గెట్ టు నో ద బ్యూటీ ఆఫ్ మ్యాథమెటిక్స్. దాన్ని ఏమంటామంటే మనం ఆల్జిబ్రా ట్రిగ్నామెట్రీలో వస్తుంది, ట్రిగ్నామెట్రీ కోఆర్డినేట్లో వస్తుంది, ఎక్కడైనా వస్తుంది, ఏది ఎక్కడైనా రావచ్చు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ బ్యూటీ ఆఫ్ మ్యాథమెటిక్స్. ఓకే, సో సి టు గెట్ more interested videos in this format, just to do like, share, subscribe my YouTube channel. Okay, మీకోసం చాలా కష్టపడుతున్నా, ఇదంతా రెంటెడ్ ప్రాపర్టీ మనకు. ఓకే, సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ కోఆపరేషన్ ఇన్ మై ఆపరేషన్. వాచ్ దిస్ వీడియో కంప్లీట్లీ. థ్యాంక్ యూ.